ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਧੀਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਟਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਕਿਹਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। PTI ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, CM ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ 70 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਮਨਾਈ ਗਈ है ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ गई। पैगाम यही है, देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह का नबी है, पैगंबर है, उनसे इम्तिहान लिया गया। अब देखिए कि हर एक इंसान जब रब अगर किसी से कुछ लेना चाहता है तो पहले उससे इम्तिहान लेता है। आम तौर पर इंसान को देखो, गाँव में देखो, किसी से पूछो तो वो पूछता है कि भाई मुझसे रब ने बहुत बड़ा इम्तिहान लिया पर उसमें मैं पास हो गया। तो इसी तरह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया गया। 90 बरस के बाद अगर बच्चा पैदा हो किसी के घर में, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रब ने उनको ख्वाब में दिखाया कि मैं मुसलसल 3 दिन हज़रत इब्राहिम इस्माइल को मैं ज़बह कर रहा हूँ। ख्वाब देखे तो रब ने इनसे मतलब ये लेना था कि इम्तिहान लेना था, क्या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। क्योंकि बंदों के पास जब दौलत आ जाता है तो फिर रब को भूल जाता है। तो यही देखना था, यही मकसद था सिर्फ कि अगर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है या फिर अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो इससे ये पता चल गया कि उन्होंने करके दिखाया कि नहीं, मैं रब से मोहब्बत करता हूँ, बच्चों से भी ज़्यादा। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें रब से मोहब्बत है। और बच्चे तो दुनिया के एतबार से देखा जाए ये उससे भी मोहब्बत है, लेकिन इम्तिहान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हो गए। इसी तरह से आप और की मिसाल ले लीजिए, जिस तरह से हमने अभी ईद उल अज़हा की नमाज़ हमने अदा किया और हमने आप लोगों ने पढ़ा सब ने, और ये एक दर्स देता, एक सबक है भाईचारगी का। और हिंदुस्तान का एक गुलस्ता है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किस्म के धर्म के आदमी मानने वाले हैं और रहते हैं और मानते भी हैं। कोई किसी के ऊपर रुकावट नहीं है कि आप इस धर्म को मत मानो, क्योंकि ये एक गुलस्तान है और ये एक हिंदुस्तान का दास्तां है कि किसी को कोई रुकावट नहीं है। जिसको जो करना है वो करो। अगर आपको ईसाई है, ईसाई के मानने वाले ईसाई मानो, मुसलमान हो, मुसलमान के धर्म के मानने वाले मुसलमान के एतबार से रहो, हिंदू है, हिंदू के धर्म मानने वाले हिंदू के एतबार से रहो, ईसाई है और सिख है वो भी अपने धर्म के माने, कोई किसी का रुकावट नहीं है। और इसीलिए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ये दर्स दिया कि यहाँ हर किसी धर्म के मानने वाले रहे, और यहाँ हम लोग जिस तरह से हर किसी का एक यहाँ पे हिस्सा है, वैसे हम लोगों का भी हिस्सा है। और यहाँ हम लोग सिर्फ हम ये चाहते कि सबसे हम ये अपील करना चाहते कि आज का ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है और ईद का दिन है। ये सबको पैगाम है कि हम लोग नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
भाई ये मुसलमानों का ख़ास त्यौहार है जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, ईद कुर्बा भी कहते हैं और ईद उल अज़हा भी कहते हैं। असल ये होता है कि ज़िंदगी में आदमी को अपने मिशन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कई बार ऐसे हालात होते हैं कुर्बानी देने का वक्त होता है। हमारी फ़ौजें जो मुल्क के सरहदों पर खड़ी हुई हैं, उनसे जाके पूछो कुर्बानी कितनी बड़ी चीज़ होती है। अगर उनके अंदर कुर्बानी का जज्बा ना हो तो मुल्क की हिफाज़त नहीं कर सकते। इसलिए ये कुर्बानी जो हमारी की जाती है, इसी जज्बे से की जाती है कि हम अपने मुल्क के लिए और इंसानों की भलाई के लिए अगर ज़रूरत होगी तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे, माल भी कुर्बान कर देंगे, हर चीज़ को कुर्बान कर देंगे। इस जज्बे से ये ईद कुर्बा मनाई जाती है और हर इंसान के लिए बहुत खुशी का मकाम है। और हमारी ये दुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से मिल के मोहब्बत से, प्यार से हम अपने त्योहारों को मनाते रहें, ईदों को मनाते रहें, होलियों को मनाते रहें, दिवालियों को मनाते रहें। हम तमाम लोगों को मिलजुल करके अपने त्योहारों को मनाने की तौफीक अता फरमाए ऊपर वाला। शुक्रिया। हाँ, ये जो है बहुत ख़ास ईद है हमारे लिए। ये 3 दिन का मतलब ये होता है कि कुर्बानियाँ लोगों को करनी होती हैं, जानवर ख़रीदने होते हैं। कई बार जानवर नहीं भी मिल पाता है, कई बार कोई मौसम ख़राब हो जाता है, तो कुर्बानी करना ज़रूरी है। इसलिए उसको 12-13 तारीख़ तक ये ईद मनाई जाती है और 12 तारीख़ तक कुर्बानी कर सकता है आदमी। इसी तरीके जैसे आज बहुत मौसम ख़राब हो गया था, अगर ज़्यादा बारिश होती तो हम कल भी ईद की नमाज़ ये पढ़ सकते थे। ईद में सहूलतें दी गई क्योंकि इसका ख़ास मकाम है और ये ख़ास तौर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे बहुत बड़े पैगंबर हुए, जिन्होंने अपने बेटे को अपने अल्लाह के कहने से कुर्बान करने की कोशिश की, उस वाक़े की याद में ये ईद मनाई जाती है कि अगर तुम्हें भी ऊपर वाले का, रब का, ईश्वर का, खुदा का हुक्म आ जाए तो अपने अगर बेटे की भी कुर्बानी देनी हो तो कुर्बानी दो। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸਮਾਈਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭੇਡ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਹੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ इंडस्ट्री बड़ी ज़रूरी है पंजाब वास्ते, लेकिन मेरा ख्याल कि वातावरण और जंगल नूं उजाड़ के और सतलुज दरिया नूं मैं समझदा कि खराब करन दे नाल सानू इंडस्ट्री नहीं चाहिए। इंडस्ट्री चाहिए है, लेकिन
ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਰਸੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, MLA ਬਣੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮਤੇ ਪਾਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂਗਾ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਚਟਾਤੀ, ਹੁਣ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੱਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਚਿਆ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਦਾ ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਵਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਣਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਫੋਰਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪਕਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮੁਤਾਬਿਕ VIP ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਕੋਲੰਬੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਣਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈਥਮ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਰੋਡ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੋ ਫੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਕਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਲੰਬੋ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਜੂਲੀ ਚੰਗ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ PTI 646 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚ-ਧੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 26,754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ 32,000 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਖੋਲੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੰਨੇ 92 MLA ਨੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਇਧਰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆਗਾ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਗਲ ਫੜੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜੀ। ਉਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 26,754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 26,754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ PTI 646 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਤਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।
ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਬੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਡੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ, 2-3 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੱਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਰਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਛੜਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ? ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਰਚੇ, ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਹਰੇਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਭਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੇਡ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਰੇਡ ਕਰਦਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, 47 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਓਗੇ? 47 ਕਰੋੜ 'ਚ ਇਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਨ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। IRCC ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ IRCC ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 158 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਲੈਂਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 149 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 49 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ T20 ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 49 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਜੇਤੂ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 31 ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਜਾਰਡਨ 4 ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਗਲੀਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 171 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 17 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ T20 ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਕਿਹਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। PTI ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, CM ਕੋਠੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ, ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।